रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रु'ू ज़ुकिरल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। हज़रत सय्यदुना व मुर्शिदुना क़ुत्बुल कामिलीन इमामुस सालिकीन इमाम सुनन नबवी सुल्तान हकीकत शम्माए कशफ़ व करामत मलजाउल फ़ुक़रा वल मसाकीन हज़रत सय्यदुना व मुर्शिदुना मसऊदुद्दीन अलमारूफ़ बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुख्तसर सवानेह बयानौ तदीक़ुल मुबारक मसऊद दे बाबा वर्त लक़ब द ख़पल मुर्शिद बो वर्त ढेर द मिनी नवेले हज़रत सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना दई मुबारक पचिश्तिया मुबारक की बियात शिव और मुबारक प 582 हिजरी की प मुल्तान के प ज़िला कोतवाल की मुबारक पैदा शुरू और 2566 हिजरी के दा मुबारक परदशव हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह टोटल उम्र 95 साल 95 और 666 हिजरी मुताबिक ददई अरसा ददई मुद्दत 781 साल 781 साल ददई तकरीबन कम व बेश ओसम दखल को पजड़नु की ज्वंदे दे ओसम दखल को पजड़नु दगई हुकूमत थे टोलो मर खपल रब याद करे दे टोलो मर खल को त खैर रसूले दे टोलो मर द मखलूक खैर गुस्ते दे दुनिया ते रश्वतीरी की बा खुददनु मुबारक पा सरद टोल औलिया कराम ज्वंदे बगी लुई करामत दद मुबारक दासी द टोल औलिया दग दे छि ददई नु मुबारक ज्वंदे वी ददई मिशन ज्वंदे दे ददई नुम ज्वंदे दे ददई किरदार ज्वंदे दे और दा मुबारकान द कुरान और द अहदीस मुबारकान और परड़ा की पखपल कबूल के हम ज्वंदी दी। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह द वालिद मुबारक क़ाज़ी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह नु मुबारक थे और द मूर बीबी नुम हज़रत बीबी क़रसुम रहमतुल्लाहि ताला अलैहा चटूल तरबियत द बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह खपली मूर बीबी कड़ो बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीबन च द 50 कालों पर उम्र क्यों च वालिद मुबारक क़ाज़ी जमालुद्दीन से सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह वफ़ात शो। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह द हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु औलाद की दे हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह द महमूद गज़नवी से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह नसेहुम दे द प्लार मुबारक द महमूद गज़नवी से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह रवारो नो दिल हासरदा हस्ती द हज़रत महमूद गज़नवी से मुबारक ची द डेर लुए वक़्त बादशाह तेर शवे दे
دا مبارک په نسو کې هم راتلو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت الله علیه دا سه عظیم هستی چې دا د قرآن مشهور حافظ ولس سپاره با ډیلی د قرآن تلاوت کولو. ولس پاره 17 کاریو د یولس کالو په عمر کې د قرآن یاد کړو. یولس کالو په عمر کې دا سه عظیم ذهن ورته الله ورکړو. او بیا مزید تعلیمی پخپل کلی کې کوتوال کې حاصل کو لګشان او نور مزید تعلیم د پاره د قاضی منهاج الدین صاحب رحمت الله علیه مسجد ته مدرسې ته تشریف وړو چې دا په ملتان خار کې و. الته فقہی کتابونه ویلې او مزید تعلیمی بیا په افغانستان کې هم حاصل کړي دي د حضرت سید احمد شاه بخاری رحمت الله تعالی علیہ سره په قندهار کې 15 کال په قندهار کې تیر کړی دي. مبارک چې کله بیا د قندهار نه خپل کلی ته تشریف وروړو چې کله دوی په ملتان کې فقہی کتابونه ویلې حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت الله علیه کلک حنفیو نو نافع کتاب د ویلې نافع د اشراق ټیمو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت الله علیه د نافع کتاب مطالعه کوله. دی دوران کې د اشراق ټیم کې حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه د مسجد ته تشریف وروړو. اوس مبارک سره خپل مریدان دی هغه چاردام کوي او دی خو بابا فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت الله علیه مطالعه کوي د کتاب. اوس عقل ورته ویلی چې کتاب مطالعه کا خو عشق ورته ویلی چې د دې هستی دیدار وکا. کلستر ګوچتی کی د کتاب نه با حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب ته ګوري او کله په کتاب باندې سترګې ټیټي. خیر حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه چې کله نوافل وکړو نو مبارک ورته پخپل تشریف وروړو. ورته فرمایي چې بچی ته د کم کتاب مطالعه کې؟ نو ورته فرمایل چې جی زه د نافع کتاب مطالعه کوم. نو مبارک ورته فرمایي چې دا نافع کتاب بتاله ډیر نفع درکړي. دا نافع کتاب بتاله ډیر نفع درکړي. خو دې دوران کې د دې دوانو مبارکانو سترګې یو بل سره برابر شو. چې سترګې برابر شوې دنه د زړه دنیا بدله شو. د زړه دنیا بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه تعالی دا یو شان ورکړو چې مبارک بچار ته د مینی او د محبت نظر کو بس بیا په پاغه باندې خرج شو. بس بیا به هم دا غشو. نو مبارک ورته چډیر پمینو کته بابا فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت الله علیه کتاب ټپ کو. ورته فرمای قربان ز تاسو سره زم. حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک ورته فرمای نه بچی ته علم وکا. علم نه بعد بیا ما سره ملاقات کی. وای زه بتا بیا کم ځای ګورم؟ وای ما به په دلی کې ګوري. دلی هندوستان کې و علم حاصل کا. 15 کال بعد دا مبارک چې کله دلی ته تشریف وروړو نو د قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه خانقاه کې ډیر عقیدتمندو مریدانو. نو دا مبارک خدا سے دا 22 23 24 سال په عمر کې الکو. نو مبارک چاپې جندوم نه الته په دهلی کې نو یو زلو د مبارک سوال جوابو کو چې یاره حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب تو فرمایي چې فرید الدین راغلی دی تاسو سره ملاقات کوي. هغه چې کوم خادمانو هغه اړو په د مبارک باندې اړو پروا نه کا. هغه ویلی یو الکته پس راغلی دی ناست وی. د مبارک ورته بیا فرمایل چې لږ زمان نوم ورته والی چې هغه راغلی دی. هغه خادم چې دن ورلو وته قربان یو هلک راغلی دی فرید الدین نوم یادای تاسو سره ملاقات د پاره.
حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې زه خو ټول عمر مغه ته ناست یم، زه خو داغه په انتظار ما او مبارک د خپل خلوت خانه نه ورته بهر تشریف وروړو، بهر ورته تشریف وروړو، ډیر په مینا محبت ځان سره دن راوستو، خادمان حیران دي چې دونه مینا محبت حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه دی الک سره کوي. خو هغه خادمانو ته پته نه و چې دا لوی شهباز دی، دا یو ډیر لوی عظیم باز دی. د د په باره کې به خواجه غریب نواز رحمت الله علیه فرمایل چې سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب داسې باز رارنیولې دی چې داغه استوګنه داغه مقام په سدرۃ المنتهى دی. وای داسې عظیم باز وای سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه رانیولې دی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه ندوی مبارک بیا په چشتیه مبارکه کې بیعت واغستو. هغه مبارک ورته ډېرې مینې محبت نه بابا ویلې. فرید الدین ته ولې ویل کېږي؟ په نیشاپور کې دا مبارک یو ورځ د فرید الدین عطار رحمت الله علیه چې دا هم د وخت یو ډېر لوی ولی تیر شوی دی، لوی درویش تیر شوی دی، د حالات چې وګوره حیران بشي ورته. نو حضرت فرید الدین عطار رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل چې مسعوده تعالی ما خپل نوم مبارک در کو فرید الدین، نن پس پتا د خلق فرید الدین وای. د هغه ولی گفتو داغه گفتو دا مبارک په مسعود باندې سګدون نه پیژني سونه چې په حق فرید بابا فرید او یا فرید او فرید الدین باندې خلق دا مبارک پیژني. دا وسره دا خپل مینا او محبت چې خپل نوم مبارک ورته ورکو چې دا والا او تا ته خلق اوس فرید الدین وای، یعنی بس زما او ستا رنگ یو شان شو بس. نو دا مبارک او فرید ویل کیږي یکتا تا، فرید ویل کیږي بے مثل تا، او د ته فرید الدین ځکه ویل کیږي چې د په خپل وخت کې داسې د شریعت او د طریقت خپل خدمتونه وکړل چې په هغه حیثیت سره دا مبارک فرید یکتا و. د پشان په خپل وخت کې چا خدمتونه داسې نو کړي، نو ځکه د مبارک ته فرید الدین ویل کیږي. د دلوی فضیلت په اولیاء کرامو کې دا هم دی چې د 101 نمونه دي. د بابا فرید الدین 101 نمونه دي او زمونږ د چشتي مبارک اکثر صاحبان د نمونه دروز یو پیر خامخه اړای. او زمونږ د چشتي مبارک اولیاء بزرگان فرمایي چې تا ته هر قسمه مشکل راشي، هر قسمه مصیبت کې گیر شي او د 101 نمونه والی او دا رب ته وسیله کې د په برکت او په وسیله سره به الله تعالی هر قسمه مشکل الله آسان کی. نو دته الله تعالی دالوی فضیلت هم ورکړي دی بابا فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت الله تعالی علیه تا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت الله تعالی علیه والدہ محترمه ډیره پاک بیبی وا. دا د مولانا سید وجیه الدین صاحب رحمت الله علیه لور مبارک وا، بیبی قرسم رحمت الله تعالی علیها، او دا شهیده شوی دا شهیده شوی وا. د دې قبر نه معلوم دی حضرت بیبی قرسم رحمت الله تعالی علیه یو ورځ تهجد ترا پاسې دا. اوس خو تهجد زموږ مشران نه کوي، نو الله تعالی دې کشرانو تم سره زموستو توفیق نصیب کړي. نو دا مبارکه چې تهجد ترا پاسې دنو کور کې غل راغله دی او غلا ته ځان تیار کړي دی، خو چې دی مبارک باندې نظر پریوتو هغه پستر ګمان معذور شو، ړون شو. چې پستر ګ معذور شو هغه چغي سوري جوړ کی، هاي پستر ګړون شم، هاي پستر ګړون شم، سراته نخکاری لار کم د لار راتو خای چغي وی لګیا دی. دی مبارک ورته आवाज ورکو چې سل راغله وای زر راغله ام غلاله خو زه توبه باسم نن نفس بد چام غلانو کوم ما ته معفو کا.
حضرت بی بی قرسوم رحمت الله تعالی علیها معاف کړو دعای ورته وکا چې د کور نه بهر وباسولو د سترګې بنا شوې سترګې بنا شوې په سبا باندې سره د خپل بال بچرالو د حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه مور بی بی تا او دایته یو فرمایي چې ما ته کلمه وایي زه مسلمانې ګما نو دغه غل مسلمانم شو د هندو بد مذهب د بیبی مسلمان شو د بال بچم مسلمان شو او د حضرت بی بی قرسوم رحمت الله تعالی علیها په دې باندې نوم حضرت عبد الله پکې خودلو عبد الله نوم پکې خودلو نو دا د دوی ډیر لوی کرامتو ورته دی اولیاء داسې عظیم شان دی چې غلم د له خواله راشن وغم خالی نزي غلم خالی نزي حضرت سید عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه ته غل راغله وکنه او قطب ته جوړ نو زمون مرشد پاک مبارک ته اکثر خلکو فرمای چې دلته خلک ډیر سی ډي والا راضي او تاسو جانچ پړتال کوي او تاسو معلومات کوي وی راضي دي ان شاء الله چې مال راضي د غیبم الله اصلاح کوي وی چې دلته نزي تکبیر الله اکبر نعره رسالت یا رسول الله سیدی مرشدی یا نبی شهداء کربلا زندہ باد شهداء کربلا زندہ باد پیر سید عبید اللہ شاہ بادشاہ کلندر د مبارک ته شکرگنج ولی ولی کیږي شکر خوام لفظ دی خوږو ته ویل کیږي گنج ویل کیږي خزانه ته د شکرگنج ډیر وجوهات دي د مبارک چې کله بیعت په چشته مبارک کیو کو نو د تخپل مرشد په خانقاه کې یو ځای خالی کو یو کمره ورته خالی کا او دا مبارک په چلم باندې کینو او زمونږ د چشته مبارک دا وخت سره د اولیاء کرامو معمول را روان دي چې کلم په سلسله چشته مبارکه کې څوک داخل شي نو دی به مخ سره چلې تکینی اوس استانی ته ناراضی نو چلې تکې ناستل خلالوی خبره ده او چله کې بدا سکینی چې لکه تک تور تیار بيدتا صرف مانزه د پاره به بهر روزي خپل ذکر فکر عبادت په بسل تا کوي او په درې مروز به روټي خوري په درې مروز نو حضرت بابا فرید الدین صاحب مبارک رحمت الله علیه خپل مرشد کینولو په چلا باندې په درې مروز باندې بد مبارک روټي خوړه خو روټي به امداسي نه خوړه چې پورا په خېټه به ځان موړ کو نه یو سپک روټي به خوړه بس د مبارک ته یو ورځ چا روټي روړه خو چې د مبارک روټي خوړه مخ سره الټي وکي او الټي هر سي چې خړولو هغه واپس را لړ د مبارک ته خپل مرشد رالو ملاقات د پاره چې لګهتا ورته فرمایل قربان داسې چا روټي روړي وو چې څنګه مې مېدی ته داخله شو ټوله به واپس لړکا حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب چې مراقبه شو ورته فرمایل بچي دا یو شرابي روړي وا او شکر دې ستا وجود پاک شوه دی ستا وجود پاک شوه دی دا غنده خوراک ستا وجود اوس نه قبلای نو زکه تا دا ټول خوراک واپس را لاړو زموږ مرشد پاک مبارک بم چې کله داسي خوراکو کو مشکوک خوراک به وکړو نو مبارک باندې با اکثر بیا الټي ولګي او بیا به فرمایل چې د فلانکی د کور خوراک می خوړلو زمخ کې نفیوم مشکوک خوراکو زکه دا تکلیف ماته اوس ملاویږي د دې اولیاء کرامو د نیکانو پاکانو وجود دا ټول نور وی پاک شوی وي نو ګنده سیز دایته وجود ته داخل شي هغه واپس را لاړکی و حضرت بابا فرید سے مبارک چې په درې مورز باندې دغه د شرابي د لاس روټي غوړه نو هغه لړکا نو مبارک ورته او فرمایل مرشد پاک چې بچي ته بوز درې ورځې نورم نه هري تیرې په درې پشپغم ورځ به روټي خوري
بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه چې شپږم ورځې پوری مسلسل روټۍ ونه خوړه نو مبارک په شپږم شپه باندې ډېر بې حاله شو او تکه توره تیاره وه نو لاسونه وهل نو لاس له کاڼي راله کاڼي نو مبارک چې هغه خولې ته داخل کړو نو هغې نه شکر جوړ شو کاڼو نه ګوړه جوړه شوه ګوړه نو مبارک واپس د خولې نه بهر کا نو بیا یې لاس وهلو نو بل کاڼی را واغستو نو هغې نه ورته ګوړه جوړه شوه شکره ترې جوړه شوه نو دا مبارک پوه شو چې دا د عالم الغیب نه ماته الله تعالی راکوي دا د الله تحفه ده چې ماته راکوي چې د کاڼي نه راته ګوړه جوړیږي شکره جوړیږي نو مبارک ته په دې وجه هم شکرګنج ویل کېږي چې په سبا باندې خپل مرشد ته دا خبره وکړه نو مبارک ته خپل مرشد پاک وفرمایي چې دا د الله د طرف نه تحفه وه او مبارک ورته وفرمایل چې ته خو شکرګنج نو دته خپل مرشد پاک مبارک هم دا شکرګنج لقب ورکړی بل دا مبارک چې کله د بچپن په عمر کې د 5 کالو په عمر کې نو د مبارک تخپل مور بی فرمایلو د مبارک دا شکر ډیره خوخم وا نو مبارک تخپل مور بی فرمایلو چې څوک د الله تعالی عبادت کوي نو هغه ته د مصلی لاندې شکر بیا پرتوي مور بی په مانځه باندې عادت کولو په عبادت باندې راړولو نو دی بچ په کور کې په مصلی ودرېدو نو مور بی ورته مخکې نه شکر کې خودله نو چې د به مونځ پوره کو نو شکر به راواغستل هغه به وخوړه یو موقع داسې راله چې مور بی نه شکره هیره شوه چې شکره هیره شوه نو دا مبارک د معمول مطابق خپل مانځه ته ودرېدو خو چې د مصلی لاندې لاس وهلو شکره پرته وه مور بی ہے نه تپوسو کو مور بی ته نه تپوسو کو چې بچې شکر دیو خوړه وای مور نن خو شکر ډیر زیاته خولې وا نن خو د شکر ډیر زیاته مزه وا مور بی ورته فرمای چې بچې نن خو مانه شکر هره شی وا دا تحت شکر چا کې خودله نو مور بی پېښه چې دا شکر ورته الله تعالی په خپل قدرت کامله سره کې خودلې ده نو د مبارک ته شکرګن ځکه ویل کی بل دا مبارک په چله باندې چې کله ناستو نو دا دونه ضعیف شوی دونه کمزوری شوی چې یو ځل د خپل مرشد ملاقات د پاره د خپل چلهګانه بهر راووتو چلهګانه چې بهر راووتو نو دا مبارک پسمکه را گزار شو پریوتو نو د دو وجود سره چې څونه خټې ولګېدې نو هغې نه ټولو نه شکر جوړ شو نو د مبارک ته ځکه شکرګنج ویلی کېږي نو نورم داسې وجوهات شته دی یو ځل حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه خانقاه ته حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله تعالی علیه تشریف وروړو نو حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه ورله ټول مریدان راوستو ټول مریدان ورته راوسته سے حضرت خواجہ غریب نواز مبارک رحمت الله علیه د فرمایل چې قربان د تم دعا وکا خلفای ورته راوسته ورته فرمایل چې ټول مریدان دراله و یو جی ټول راله هغه په چله باندې ناشته وای څوک ته وای مسعود نوم دی جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه وتو فرمایل رازا مونږ باغله ورشوال ته ورشو خدا مبارک دون ضعیف شوی او کمزور شو په دې چله کې خوراکي بیخینو کولو خو چې کله د ادب په لحاظ سره د خپل مرشد ته خپل دادا مرشد ته ودرېدو نو مبارک پزما کرا پریوت بیا ودرېدو نو بیا را پریوتو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه چې دغه منظر وکړو نو مبارک ته حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب ته فرمایل چې بس ته کده د هر څه پوره کا د لسل نور تکلیف ورکړي دا خو پور مامور دی دا خو برابر شوی دی
اذن ورته کا خلافت ورلا ورکا او راځه چې زم ورته دعا وکم او تم ورته دعا وکا. یو لاس د خلاص نه حضرت خواجه سے مبارک رحمت الله علیه 19 او د ګس لاس نه خپل مرشد پاک حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه 19 او دعای ورته وکا یا الله زمون دا بچي مسعود په خپل دربار کې قبول او مقبول کا. وای غیبی आवाज دی ته شو چې مسعود بچي زما قبول کړي دی، دا زما دوست دی، دا زما محبوب بنده دی او د ما په خپل دوستۍ کې قبول کړي دی. په دغه مکمن دی تحفتن حضرت خواجه غریب نواز رحمت الله تعالی علیه حضرت بابا فرید صاحب رحمت الله علیه ته اسم اعظم ور کړی دی چې دا زما د طرف نه گیفت شوستا. بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه دا سي عظیم هستی ده چې د مبارک د خپل مرشد نم فیض اغسته دي او د خپل دادا مرشد د حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه نه هم فیض اغسته دي. دوانو صاحبانو نه فیض یاب شوي دي. نو د مبارک ته چې اسم اعظم ملو شو نو هر صورت الله منکشف کو، حجابات ټول ختم شول او حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه ورته خلافت ورکو په دغه موقع باندې او مبارک ورته یو علاقہ په حواله کا هانسوی کې د مبارک 12 کال بیا تیر کړی دي. هانسوی کې په یو موقع باندې د خپل مرشد ملاقات ترالو نو مبارک ورته او فرمای چې بچي دا زما ستا اخیری ملاقات دی، دا زما ستا اخیری ملاقات دی او زما جنازه کې بتنی زما د وفات پتا ته ډیر رستو پته لګي نو چې ته کلم راشي زما د طرف نه بستا د پارس امانت پروتي نو هغه به ته واخلي او ځان سره بدلتنه یوسي. او ما غشانو شو چې دا مبارک په هانسوی کې او په درې مروز باندې د خپل مرشد پاک مبارک د وفات نه خبر شو چې کله استانه ته تشریف وروړو نو قاضي حمید الدین صاحب رحمت الله تعالی علیه دته د خپل مرشد پاک ټول امانتونه حواله کړو، د مرشد پټکي، د مرشد عصا، د مرشد شوغا، دا ټول هر څه ورته حواله کړ چې دا غیر کړی دي چې زما فرید الدین بچی راشي نو دا باغ ته په حواله کړي. او ورته فرمایل د خپل مرګورو پیر بیانو چې تاسو دلته تشریف فرماشه په دیلی کې خدمت شروع کړي. د مبارک وته فرمایل چې نه زه چې چرته مې ما ته د خپل مرشد فیض هر ځای کې ملاويږي. نو دا مبارک بیا هانسوی ترالو، د هانسوی نه بیا دوی مبارک هجرت کو چې الته په خلک ډیر زیات رامات شول، ډیر زیات په خلک رامات شول. د خلکو نه ځان بچکولو د پاره دا مبارک اجودن ترالو چې نن سبا ورته پاک پتن ویلې کیږي. دا پاک پتن په خوانې نوم اجودن دی او دې ته دا پاک پتن ویلې کیږي. نو د مبارک چاردام کولو نو مبارک چاردام د پاره دلته په دې اجودن کې په پاک پتن شریف کې یو نیر بیږي. نو د چې چاردام کولو نو یو بل سړی رالو نو هغه ورته وای چې دا وب پاک دي. نو دا مبارک وته فرمای چې پاک پتن پاک ویل کیږي او پاک ہوتا صاف تا او پتن ویل کیږي او بوتا چې او وب پاک دي. د مبارک وته دا فرمایل بس د خلی مبارک نه د لفظ وته او دغه علاقہ په پاک پتن باندې مشهور شو. اجودن لفظ دی ختم شو. حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ چې کله پاک پتن تشریف روړو نو دلته زنګلو او دلته ازمری د شیرمخان د زناور ډیر زیاتو. نو دا مبارک په دی وجه ډیر زیات خوشاله شو چې د ازمری او زناور دی دلته نو مال بس ډیر ناراضي زنګل دی. نو زه بدل تخپل عبادت ذکر فکر کوم بس
نن سبا خو الله دې معفو کې اول زو بیا نور پیران وای چې بس خلک دې ډیر راضي زمانه غرې دې ګرمي یو رشتي وي بس او ځان شهرت غواړو مونږه چې مونږ دې ډیر زیات مشهور شو بس خو نه په تصوف کې شهرت تا ګوره زهر قاتل د انسان د ډیر ذکر فکر د عبادتونو نوزي وزیرستان پیر صاحب رحمت الله علیه دا داسې عظیم هستی و چې دا مبارک ته ډیر خلک راتلو نو چې د خلکو نه بتنګ شنو په سخت اوړي کې به په تک سورنور کېناستو چې تک سورنور باندې به کېناستو نو د ګرمۍ په وجه ورسره بیا څوک کېناستل نه نو یوازې به ناستو خپل ذکر به کولو خلکو به ورته لرې نه کته خو د ګرمۍ په وجه به ورسره څوک کېناستې نه شو هغه داسې اولیاء او نیکان پاکه اوس خو وایي چې بس ما نه د ګیر چاپېره مړه بس سمه جمکټه هر ټیم موجوده وي بس زما د پې نغرې ګرمي او شهرت وي نه نو پاکپتن کې چې کله د مبارک استوګنه اختیار کا خلق خبرېدل د اولیاء خدا سي عجیبه شان دی نو دې مبارک ته بیا خلق کالتم را شروع شول نو دلته نم د مبارک هجرت کولو چې دلته رامانه خلق رامات شو خوب کې والله سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب تشریف وروړ چې نه بس دا د اخرې ځای دی دې ځینه بنځي دلته بستا وفات کیدلی می بس د خپل مرشد په حکم باندې بس دلته ایثار شو او چې کله د مبارک پاکپتن شریف ته هجرت کو نو دې سره خوا کې یو کلو الته یو جادوګر اوسېدو هغه جادوګر به د خلکو نه په کلنګ کې پی راغونډول او چا چې به ولا پی نه ورکول دغه کور کې به پیونه وینه جوړه شوه داسې تیز جادو ورسره و حضرت بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه یو ورځ خپل ذکر فکر کې مشغول دی یو زنانه د پیو کوزه روانه کړې ده دی بیبي ته فرمایي چې دا ته دا پی چېرته روزانه وړې داسې هغه بیبي ورته په ژړا شوه چې صاحبه ته زه تا نه پېژنم چې ته څوک یې خو دلته یو جادوګر دی مونږ ټول کلي خلک هغه له پی وړو که پی ورله مونږ یو نوسو نو زمونږ کور کې چې څونه پی دي هغه به ټول وینه شي وینه د استعمال نوزي حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې ښه دا خبرې دي نن نه پس په د جادو نه چلیږي ځه او دا نننی پی زما په دې مریدانو باندې اوس کوه هغه بیبي ورته ډېر وفرمایل چې قربان دا به ما ته ټول کور کې پی خراب شي که تاسو له مې دا پی درکو اسم نشته هغه بیبي ټول پی روړ دی ته په لنګر کې داخل کړ خو چې کله د دې جادوګر هغه شاګردان خبر شو نو بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه طرف ترالو بابا فرید سے مبارک وردمانی توجه خوشی کا او ځان سره کېنول یو شاګرد مرالو کې ناستو بل شاګرد مرالو کې ناستو بل مرالو اخر چې کوم لوی جادوګرو هغه چې سوچ او فکر کو چې زما دا شاګردان ډیر وخت نه غیب دي چرته دي او په یو سپورې د چا د کور نه مرانل نو اخر دا جادوګرم د خپل خلوت خانه نه بهر راووتو چې کله بابا فرید سے مبارک ته رسیدو چې وی قتل چې زما ټول چلی او ټول شاګردان درانه ولید نو د خپل جادو په ذریعہ سره په مبارک باندې حمله وکړه ټول جادو ستړی کو چې په جون کې هغه سونه جادو زده کړو هغه ستړی کو خو بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه باندې هیڅ اثر ونه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې جادوګر د روحانيات مقابله نشي کوله چرته روحاني طاقت او چرته جادوګر اخر جادوګر پېښو چې دا خو زمانه لوی هستی راغلی د دې علاقې ته نو جادوګر ورته ویلې چې ته څه غواړې وای زه دا غواړم چې دا خلک معاف کو د دې ځنه هجرت کوا دلته نو رخصه زه جادوګر خپل کډاون غستا او دا پاکپتن شریف نه رخصت شو دا د بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه لوی کرامت چې هغه علاقه د جادوګر نه پاکه کا
بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې زکات په درې قسمه ده. یو زکات د شریعت ته، یو زکات د طریقت ته، او یو زکات د حقیقت ته. زکات د شریعت دا ده چې 200 کې به ته 50 روپۍ ورکې، دا زکات د شریعت ته. او زکات د طریقت دا ده چې 200 کې به 95 روپۍ د 195 روپۍ د الله په لار کې ورکې او 50 روپۍ به ځان سره یې ساري. او زکات د حقیقت او معرفت دا دی چې 200 د 200 قرباني، 200 د 200 بچي بس په دې لاس راځي، په بل لاس په لګي، د الله په لار کې به لګي. فرمایل به چې درویشي دا خود فروشي ده، دا ځان خرڅول دي. د الله په مینه کې د چا په لاس باندې ځان خرڅول دي. درویشي وای دا بے خویشی ده. د درویش سری و ډیر رشتہ دارم نی وای. د درویش سره هر وخت الله په ذکر کې مصروف وي، په عبادتونو کې مصروف وي، نو وای څوک ور سره ډیر واسطم نه لري. بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې ما حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب رحمت الله علیه سره هم وخت تیر کړی دی. عوارف المعارف بابا فرید صاحب رحمت الله علیه د شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب نه ویلو او فرمایل به چې حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب رحمت الله تعالی علیه تبا په زرګونو دینار راتلو او دروازه به بس باسل خرج کول به وي، د الله په لار کې به لګول وي. داسې لوی مقام ورته الله تعالی ورکړ. یو بدر الدین اسحاق رحمت الله علیه د بابا فرید صاحب زوم هم دی او خلیفہ هم دی. تاسو ته کوم اسراف څه ته ویل کیږي؟ اسراف مو تاسو خدای په ذهن کې دی چې اسراف دی ته ویل کیږي چې فضل خرچی. خو مبارک ورته فرمایل چې د الله په لار کې نه لګول دا اسراف دی. د الله په لار کې نه لګول دا اسراف دی. بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه په مجلس کې یو ورځ د درویشۍ گفتگو کېده. مبارک فرمایل چې درویشۍ د پاره 3 خبرې ضروری دي. نو الا بدن درویش جوړیږي. ډومبه دا چې پستور ګمانه بزان نړون کې د خلکو عیبونو ته بخیال لکه خپل عیبونو ته بخیال کې ځان نه به عیبونو باسي، ځان نه به کمې وباسي. او نن سبا زمو تاسو په معاشره کې د خلکو عیبونو ته مو تاسو نظر کوو، د خلکو د جنت غم وړلی او د خپل ځان غم نه کوو. اے ګوره د کښدا شه دی او د کدا شه دی د کدا شه او غلبیل اكو وی را پاسې د کوزي ته و چې تا کې 2 سوري دي او ځان ته نه کته چې په خپل سونا سوري دي راکې. نو مو تاسو ځان کې عیبونه لټول پکار دي. دا جاهل سړی وي د ځان نډیر زیات خوشاله وي. جاهل سړی د ځان نډیر زیات خوشاله وي. الجاهل يرضى عن نفسه، چې زه ډیر بس پور ماموري مرسیدلې یم نه. نو د ځان نه به عیبونه وباسي. فرمایل به چې ځان لون ک بس خلکو کې عیبونه خلق پریدا خپل ځان نه عیبونه وباسه. دویمه خبره ورله دا شرطه چې ځان په وګونو باندې کون کا غیبتونه فسق فجور غانه بجانه به پنوري. بل فرمایل به چې په زبان باندې ځان ګونګه کا، مطلب دا دی چې بیهوده خبرې په مکوا، غیبت په مکوا، دروغ په موایا. او فرمایل به چې په خپو باندې ځان ګټ کا، یعنی د نفس په خواهشاتو باندې چرته مګرځا، چرته د الله حکم یا هغه زیته ځه. فرمایل به کداغه 4 عادتونه چا کې نو دا درویش نه دی. اگر چې وي هغه دی پټکې ولی پسرنی، هغه دی سپینې جامې ولی نیوي، هغه دی په ظاهري لباس باندې درویشي ولی لباس نیوي، خو چې دا 4 خبرې پکې نه وي دا درویش نه دی. خو چې دا 4 خبرې پکې وي که ظاهري لباس د درویشانو نه دی وي دا درویش دی وي.
وی درویشي یوازې په لباس خو نه ده وی مبارکو فرمایل دا په عادتونو باندې ده چې عادتونه د درویشانو خصلتونه د درویشانو تاکي راشي د بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه او مرید ډیر زیات خوخو جمال الدین هانسوی صاحب رحمت الله علیه دا غنوم چاله به چې خلافت ورکو د بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه 584 خلفاء تقریبا 584 او په لکونو عقیدتمن ما د دوی مبارک چې چاله به خلافت ورکول نو هغه ته به فرمایي چې لاړ شه جمال الدین هانسوی صاحب رحمت الله علیه نه هم په دې معنی دستخط وکړه دونه خو یو ځل حضرت سید بهاءالدین زکریا ملتانی رحمت الله علیه او د بابا فرید سے خپل کې ډیر زیات تعلق مینا او محبت او رورولي و نو د بهاءالدین زکریا صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي چې د جمال الدین د مال راکا بابا فرید صاحب ورته داسې په خندا کې وکتل چې څوک چا خپل جمال ورکي څوک چا خپل جمال ورکي چې تعالی زده درکم حضرت بهاءالدین زکریا صاحب رحمت الله علیه خاموش سروازی بعد ورته بیا فرمایي چې فرید صاحب ایو خپلو کې یو بل تنمونه غست چې تا ما ویلو چې دا یو مرید دی مال را کسر ورځې به ما سره ملګری تیری کی صحبت پو کی زب ورته دعا وکم نو حضرت بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه خاموش جواب ورنو حضرت بهاءالدین زکریا صاحب پیښو چې د زړه نه دی نو حضرت بهاءالدین زکریا صاحب یو بل چالو کو بل چل داو کو چې حضرت جمال الدین هانسوی صاحب رحمت الله علیه ته توجه ورکا زمون مرشد پاک مبارک به یو خبره کول ډېر خپل خبره فرمایل به چې زه د نورو پیرانو صاحبانو مریدانو ته توجه زکه ډېر نه کوم اسنه چې زما توجه سره د خپل مرشد چرته پری نه دی وای ګینه که توجه می ورته وکا وای زما پر رب دی یقیني چې داسې توجه به ورته کوم چې بیا به ما سره وای ناشتي نو مبارک با حضرت بهاءالدین زکریا صاحب رحمت الله تعالی علیه د باطن په لحاظ سره ورته توجه کا نو ټول زړه د جمال الدین هانسوی صاحب رحمت الله علیه مایل شو بهاءالدین زکریا صاحب طرف ته چې بهاءالدین زکریا صاحب طرف ته مایل شو بس تصوراتو کې باغ مبارک ګرځیدو خیالاتو کې باغو نو حضرت بابا فرید صاحب ته جمال الدین سے فرمایي چې قربان کستا سو اجازتي نو زب بهاءالدین زکریا ملتانی سے تلک لاړ شم داغه خانقاه ته بلاړ شو بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه ورته جواب ورنو چې لاړ شي یا لاړ مشه سروازي تیر شوي اوس داغه طرف نه توجه ده بیا سروازي بعد ورته فرمایي چې قربان کستا سو غوي نو زب لاړ شم حضرت جمال الدین بهاءالدین زکریا صاحب ملتانی صاحب تا نو حضرت بابا فرید صاحب رحمت الله علیه لک جلال کرام دا چې ډېر خوخي می او چې بل چاته دین بیا سړی غوسه ورزي ورته یو فرما چې لاړ شه د خپل مختور قضا بس دا بابا فرید صاحب ویلو او جمال الدین هانسوی صاحب رحمت الله علیه سره چې سونه د باطن نعمتونه هغه ټول ته سلب شو چې جمال الدین صاحب ځان ته وکتل زړه ته وکتل هر څه ختم شو مرشد خو فتح الباب دی د مرید د پاره هر څه د مرشد د طرف نه ملاویږي او هر څه د مرشد په بيدبي او په خفقان سره سلب کیږي ګوره چې ځان ته وکړه جمال الدین صاحب بس نعمتونه ختم شو مبارک بحال شو موضوع کې فرق رالو داسي بحال شو داسي مبارک هغه وخت کې خطر رالو چې مبارک کپری زی پزیش لیدلی پس سر مبارک باندې ببر بریتی غټه غټي مونس پاتی پلارو کې بپروتو جمال الدین او خلینه بیلاړې رواني
بحاله به پروتو، پنور بم پروتو، پسوري بم پروتو. پیر بیان چې د باباجي سے مبارک مو هغه ویلې نشو، ځکه چې بابا فرید سے فرمایلو چې د جمال الدین نوم به ماته څوک نه لای. دې کې ډېر وخت تیر شو. د بابا فرید صاحب رحمت الله علیه یو مرید عالم دا غنم عالم، هغه بابا فرید صاحب سره ډېر کلوز خوش طبیعتی به ور سره کوله. چې کله دغه عالم رالو خانقاه ته مریدان او پیر بیان ورته فرمایل چې د جمال الدین سے په حق کې سفارش وکړه بابا فرید صاحب ته چې بیا به حل شي. پیر بی هغه دی چې د بل پیر بی غمو کې خیال وساتي، هغه به حال کی. صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل کنا چې زما مرید ما چې چا نه زما نه چې چا بیعت کړي دي هغه بل پیر بی سره بغض او حسد ساتي، هغه د مانه د فیض بیا تمام نه ساتي. نو بغض حسد دا د انسان راحت او سکون ختمي. نو د عالم بابا فرید صاحب سره خبرې کولی یو موقع ومونده او سفارش ورته وکړو چې قربان د جمال الدین سے بس ته معاف کا. ډېر تکلیف تیر کو، ډېر مصیبتونه وکتل، او ستاسو سره مینه دا محبت دی. بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه وته فرمایل ښه بس بابا فرید صاحب رحمت الله علیه خط لیکلو او د عالم ته ورکو چې دا یو څه جمال الدین دا د معافی خط ورته لیکلو چې جمال الدین صاحب رحمت الله علیه د مرشد خط وکړو چې معاف شوم، بس مال ته نه را منډه کې پخپو مبارکو باندې پیزار نو، پجامو مبارکو باندې خیرن، پس سر مبارک لحاظ سره چکم دے ببر او پمن ډرالو او د مرشد چوکټ باندې خوله کې خودله او قولای د خپل مرشد دا چوکاټ قولای په دغه دوران کې چې ورتا د بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه خیال شو، نو مبارک ورته را پاسېدو او خپل سینې ته راجوخ کو او وی فرمایل زما جمال خو قطب عالم دی، زما جمال خو قطب عالم دی. وی دا د بابا فرید سے ویلو وی هر نعمت چې د باطن ورته کم مخکنه حاصل او بیا ټول سینې ترا کوچ شو، بیا سینې ترا کوچ او ماغه جمال الدین بس بیا ټیک ټاک. نو دا د تصوف مسله هم ده چې مرشد دا فتح الباب مرید د پاره. صاحب مبارک رحمت الله علیه به فرمایل ک مرشد د په ظاهر کې خوشاله دی او په باطن کې در نه خپه دی، نو هم نقصان دی، هم نقصان دی. الله دې موږ خپل مرشدان راضي او خوشاله او ساتل کی. حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه الله تعالی و تډیر لوی شان ور کړو. بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه یو مریدو حضرت شیخ یوسف هانسوی رحمت الله علیه دا غنمو. حضرت شیخ یوسف هانسوی رحمت الله تعالی علیه د حج نه رالو حجنا. حضرت شیخ یوسف هانسوی رحمت الله علیه نا بابا فرید سے تپوس کوي چې چرته ودونه مدوجی قربان حج لتلو. وی حج کې دي سو قتل، وی حج کې جی زاهدان او عابدان په زهد تقوا کې خلق مصروف او په عبادتونو کې خلق مصروف، بیت الله شریف نه طوافونه او جړاګانې وي. وی ښا حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت الله علیه فرمایي چې کله حضرت شیخ یوسف هانسوی رحمت الله علیه دا خبر وکا، وی بابا فرید سے یک دم د خپل مجلس نه پاسید او دا لستونی مبارکان انغستل د چاردان په نیت باندې او مبارک سو وخت د پاره بس غیب و شیخ یوسف هانسوی سے وای چې په خانه کعبه کې زاهدان او عابدان زما د رب په ذات قسم چې زتلم بیت الله شریف ته
ما پرشتیا کته چلته زاهدان دي عابدان دي چې لګوزې مو ګورم خو الته چلاړم ټول دکاندارانو چا د دوزخ ته ير عبادت کولو چا د جنت په لالچ کې عبادت کولو د دې د پاره چا عبادت نو کولو چې رب دې زبونګ شي د رب د شکر د لحاظ د پاره چا عبادت نو کولو چې رب دې زما شي هغه سپاک صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې رحمت مغواړه رحیم مغواړه چې رحیم ستا شو هر څه ستا شو بیا و یې خپل ته دکانداری شروع کړې د په بیت الله شریف کې و شیخ یوسف حنفی رحمت الله علیه فرمایي چې وای مالتا زاهدانو کته وای زاهدان خنو الله دې د بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه په برکت سره زما استاد هم د بیت الله شریف توافونه نصیب کړي امين او الله تعالی دې د ای په خاطر ته تجارتی عبادت نه دی الله مونږ محفوظ او ساتي څنګه چې الله تعالی د عبادت لایق دی هغه شان د عبادت توفیق دی الله زما استاد نصیب کړي بابا فرید صاحب ته یو مرید رالو ورته فرمای قربان د وخت بادشاہ رانا په ظلم سره بیبی نیولې ده بیبی رانا کېت کړې ده اور اغلم دعا را توکا چې زما د بیبي د کېتخانې نه خلاص شي بابا فرید سے مبارک تو فرمایل ما سره کینا په دغه دوران کې یو قیدی بل رالو هغه سره پولیس والم دي د وخت د بادشاہ په هات کړو کې رااله دا قیدی بابا فرید صاحب ته وای چې قربان زرا غلې تاسو ته یو سولم هو د پاره ما ته دعا وکړه چې زه د قید نه خلاص شم او دی پولیس وانا نه ما لږ اجازت واشتو نستاسو خانقاه ته رالم ورته وی ښه وای ته د وخت بادشاہ لاړ شه ته به رها شې د وخت بادشاہ به تعالی په تحفه کې یو ښځه درکړي هغه ښځه به زما د مرید ته په حواله کړي هغه قیدی ورته وای چې بالکل جی چې کله دی دا قیدی وخت بادشاہ ته پیشو دا وخت بادشاہ بے قصور وګرځولو معافي کو رهایی کو او په تحفه کې ورته د قید نه یو ښځه راوباسله وای داستا تحفه شوه هغه ښځه د قیدی سره چې بهر راوته د مرید ته په حواله کړه چې دا والا خو هغه چې کله برخه اوچته کړ نو د مرید بیبي وخته هغه د مرید بیبي وخته بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه د الله داسې شان ور کړو چې هغه مرید ته خپل بیبي دوباره ورکا حضرت بابا فرید صاحب رحمت الله علیه ته یو مرید د بیعت په نیت را روانو پاکستان کې شورو پاکستان کې یو زنانه وا ګلوکار چې ورته مونږ وایو غانو بجانو والا هغه خپل غانو بجانو ویلي او نازیب حرکتونه هم کول نو دی مرید په زړه بیلو دا مرید ورته هم لک قریب شو او د حرکت په نیت باندې ورته لاس وړاندې کولو خنا غهان یو پړک رالو د مرید په د مخ لګیدو چې په د مخ لګیدو دی خو ګوري چې دا چا په مخ باندې واله سوکشتم نه پاکستان کې خلک ناست یو بل سره په خبرو کې په مصروف دي د بیا چوختي دونو یو بل پړه کې بیا وخړو بزر رستو شو حیرانم دي چې دا پړک کوم ځای نه خورم را واپس شو چې کله بابا فرید صاحب ته خانقاه ته رالو نو بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه تعالی د فراست دی نظر دی بزرگانو تعالی ورکړي ورته فرمای مریدانو ته عموما فرمای وای بعض خلک د اولیاء کرامو د بزرگانو د پاره بیعت لمزي او پلاره وای پردو زنانو ته نظرم کوي وای بیا پردو زنانو ته لاس مګدای وای ګوره دا کار نه کوي دا مرید ورته وړاندې شو وای قربان بیا پړکونم خوري کنه وای بیا پړکونم خوري نو داسې الله تعالی ورله شان ور کړو بابا فرید شکرگنج سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ الله تعالی دی درجی بلند کی یو ځل
د مرید دی حضرت میاں بورا رحمت الله علیه ملتان کې ګرځي. بهاءالدین زکریا صاحب رحمت الله علیه الله تعالی د رازونو نه یو راز کولو شو. یو راز ورته دا کولو شو چې ستا نن مخ مبارک ته چاو قتل هغه باندې به الله تعالی جهنم حرامي هغه به خامخا جنت ته داخلي. نو حضرت بهاءالدین زکریا ملتانی صاحب رحمت الله علیه اسې به خلوت خانې نه بهر تشریف نه وروړو، خو چې کله ورته دا راز الله ښکاره کو نو مبارک سپیشل ټانګاو کا. د اولیاء خو د خلکو ښېګړې غواړي، نو مبارک ټانګاو کا او ټول ملتان کې ګرځېدو چې د دې نعمت نه څوک محرومه پاتې نشي. بازار کې مو ګرځېدو او ډېر زیات رش ورسره جوړ شو، یو جلوس ورسره جوړ شو. دا میاں بورا د بابا فرید سے مریدو چې دی رشته وکتل نو دکاندار نه تپوس که چې دا څه چل دی. نو دکاندار ورته وایي چې نن داسې بهاءالدین زکریا صاحب باندې د الله د رازونو نه یو راز کولو شوی دی چې نن ستاسو مخ مبارک ته چا وکتل نو په هغه باندې جنت حلال شو او جهنم په حرام شو. دا شان ورته الله ورکړی. خو چې کله وای دی میاں بورا ته راورسېدو بهاءالدین زکریا صاحب مخامخ ناست دی نو وای دو ورته شاکه نه قتل ورته یا دکاندار ورته وی وا دا دې څوک په کار دی چې تا هغه ته مبارک ته کتلې وې نو تا ورته شاکه. وای د مبارک ورته فرمایل چې زما د جنت والا شته وي، زما جنت والا شته. خو په زړه کې لغونته خپه شو چې زما مرشد ته خدا کمال نه دی حاصل جوړي. رالو خانقات آستانه ته بیا بورا سره بابا فرید صاحب رحمت الله علیه خبرې اترې کوي. خدا سے غمگین دی. ورته فرمای ولی الک میاں بورا وینن قربان په بهاءالدین زکریا صاحب د الله د رازونو نه یو راز داسې ښکاره شوی دی. بس بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه مراقبه شو. ډیر وخت مبارک سر مبارک ټیټ کړی دی، سر مبارک روچت کول. ډیر وخت بعد او میاں بورا ته فرمایل بچے با حضرت بهاءالدین زکریا صاحب ته خو الله تعالی دا راز ښکاره کو واقعي چې داغه چهره ته چام کتلی هغه به الله جنت ته داخل کی. خو ما سر الله تعالی دا وعده وکا چې ستا په سلسله چشتیه مبارکه کې چې تر ورځ د قیامت پورې څونه خلک هم راضي او بیعت کیږي هغه ټول به الله جنتیان کوي. حق فرید یا فرید یا فرید حق فرید یا فرید. نو دا سلوه شان بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه فرمای چې ورځ خپل مرشد سره ناستم سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب سره وای زما د مرشد د ګری مبارک نه یو وخت مبارک را پریوتو. وای مبارک نه می اجازت واغستل چې قربان ستاسو دا وخت مبارک ځان سره کېدم تعویذ کم. وای حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب راته فرمایل چې آو وای هغه وخت مبارک ما ځان سره تعویذ کو. وای زه به چې کلم بیمار شوم هغه تعویذ به میزان تواشلو د خپل مرشد مبارک د ګری مبارک د وخت الله به مال شفا را کولا. وای محله کې بم چې څوک بیمار شو محله کې څوک بیمار بشو هغه له مې د وخت مبارک دا تعویذ ورکو هغه له به الله شفا ورکا. او دا چا لیکلی دی پته شته تاسو ته؟ دا مولانا زکریا صاحب لیکلی دی. مولانا زکریا صاحب چې فضائل اعمال لیکلی دی دا تبلیغی مرګری چې ځان سره پترخ کې ګرځي هغه لیکلی دی. او دا مولانا زکریا صاحب ډومبه کتاب دا تاریخ مشایخ چشته ګوره ښه په چشته سلسله مبارک باندې د مبارک مولانا زکریا صاحب دا ډومبه کتاب لیکلی دی. د فضائل اعمال نه مخکې دا کتاب لیکلی دی. د چشتی مبارکی
څونه اکابر دي اولیاء دي نیکان پاکان دي د هغوی کرامتونه د هغوی د زندګۍ احوالې په دې کې را نقل کړي دي. نو دې کتاب کې دا ویښته مبارک دا کرامت مولانا ذکریا صاحب لیکلی چې دا اولیاء په ویښتو کې داسې الله کمال کې ښودلی دی. حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ 95 سال عمر او دا مبارک استغراقی حالاتو کې دنیا نه تللی دی. څنګه چې زمونږ د مرشد پاک مبارک حالات بعینه د بابا فرید سے ماغه حالات بابا فرید سے مبارک رحمت اللہ علیہ استغراقی حالات مبارک بچی آخر عمر نو مبارک به منځ کو او بهوش بشو او یې فرمایل چې ما منځ کړی دی. خلفاو ته به فرمایل ای به تو فرمایل چې او جی تاسو منځ کو خو نه ما منځ نه دی کړی. مبارک په بیا منځ کو بیا به بهوش را پریوت بیا به چې کوم دی منځ کو داسې مبارک داسې حوالو کیو چې بیا بیا به منځ کولو. او دا مبارک 95 سال عمر کې 2566 ہجری کې وفات شوه دی. دا بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه مزار شریف باندې چې دا سونه خخت لګیدلی دي په هر خخت د قران ختم شوه دی. داسي هغه مریدان ور سره مینا کړی ده ښا چې خپل مرشد باندې مزار جوړولو نو خخت به الکه خودل چې اول به د قران ختم وکړو بیا به بل خخت کې خودل چې بل به د قران ختم وکړو. نو د په مزار شریف کې چې دا سونه خخت لګیدلی دي په هر خخت باندې د قران ختم چا کړی دی حضرت نظام الدین محبوب الهی کړی دی. داسې لوی هستیانې وي داسې لوی هستیانې وي. الله دې د دوی په غلامۍ خادمۍ کې زموږ ستاسو د ټولو شمار راولي. بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې خپل ظاهر خو ډیر ښکلی کې خو د دې نه زیاده توجه په خپل باطن باندې وکړه. خپل باطن ښکلی کا اصل شیخ خپل باطن دی. بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې د خپل نفس خپل علاج کاوه. غوث پاک سے به فرمایل چې ته د نفس په تابعدارۍ کې اخته او نفس تا په تباہی کې اخته دی وای. بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې اولیاء فقرا دا د عشق والدی او علماء کرام دا د عقل والدی. او چا کې چې عشق او عقل دواړه راجمع شو وای دا ډیر بهترین سړی شو. بیا دا ډیر بهترین سړی شو. فرمایل به چې په درویشۍ کې چې هر مقام ته تو رسیږي خدا الله یره به درمانه خامخاوي. خوف الهی او امید دا به درمانه خامخا راضی. فرمایل به چې په درویشۍ کې په تصوف کې د دنیا محبت ټول نلوي حجاب دی. دنیا دا ټول نلوي حجاب دی. صاحب مبارک به فرمایل چې په درویشۍ کې په تصوف کې لوی اعلی د شیطان دا دنیا ده. دا تاسو مونږ ګورو نه اکثر مو تاسو نه په دنیا په وجمانه دا ذکر پاتې د دنیا کارونو په وجمانه استانه تراتل پاتې. نو دا تپوس چې چانو کیږي وای نو کرای لزو مزدورای لزو کارونه دي زمونږه فارغ نه اوسګار نیو. نو دې سره سره چوغوري هر مړی لزان رسول شي. دې سره سره چوغوري بیٹکون کې ناس تکول شي. دې سره سره چوغوري په غنټو غنټو موبایل ته ناست وي. دینو کارای سره د مزدوري سره خو د ذکر توفیق ورته نه ملاويږي. داستاني ته دراتلو توفیق ورته نه ملاويږي. ولی ورته نه ملاويږي چې د پزړه کې د دنیا محبت دی او دا لوی حجاب دی. لوی حجاب دی. فرمایل به چې څوک د ځان نه او تختیدل نو دا الله سره ملو شو. یعنی چا د ځان نه انانیت وباسلو چا د ځان نه خودي وباسله دی به رب سره ملو شي. وای د فقیرانو د پاره
ټولو نه نقصان دی سیز دا څه شی دی د دنیادار خلکو صحبت د درویش د پاره نقصان دی سیز دا د دنیادار خلکو صحبت دی او دنیادار خلکو صحبت په وجمان زمو تاسو باطن ته نقصان رسیږي مو تاسو په وسوسو کې راګیر شو مو تاسو په وظایفو کې کمزوري شو مو تاسو په ذکر اسکارو کې په عبادتو کې کمزوري شو دا د دنیادار خلکو صحبت په وجب فرمایل به چې دشمن کتا ته ډیر خواندي کتا نه دشمن په ظاهر ډیر خوشاله وي خو ګوره دا غن ځان بیام ساته دا غن بے خوفه کېږه فرمایل به چې که راحت او سکون غواړي نو ځان د حسد نه لري وساته که راحت او سکون غواړي ځان د حسد نه لري وساته فرمایل به که خلق د علم د قدر او قیمت نه خبر شول نو هر څه به پرېږدي او علم بس به شروع شي علم بس به شروع شي کتابونو مطالعه به شروع شي مونږ له خیره دلته دکان کولو کړی دی اوسه پورې بچام کتاب تی نه یاشتي کله کله امجد ته وې مې لکه سو کتاب درنالي وینه چې څنګه مروړي دماغ شان پراتی دی له خیره نو د خپل تصوف دا کابرو د مشرانو مطالعه کوي دا ډیره ضروری خبره ده یو د ولی زندګۍ حالات چې ته وې ان شاء الله غي سره بتا ته ډیر استخپل باطن به سره صفا کیږي استخپل ډیر مسائل به سره حل کیږي یو ولی د زندګۍ حالات چې مو تاسو مطالعه کو یا د بیان اورو د هغه ولی توجه مو تاسو ته متوجي وي نو حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ و فرمایل چې څنګه دا الله دې موږ سره بیا مهرباني وکړي بس الله دې د ازمایښونو نه مو تاسو محفوظ وساتي وای څوک چې د الله نه سونه ډیر غافل وي دی به دونه دنیا پرست وي دی به دونه دنیا طرف ته مایل وي او څوک چې ځان ته ډیر مرګ یادوي الله ته ډیر خوشاله کی الله ورنه ډیر زیاته خوشاله وي وای د عاشقانو خوراک څه دی دا تکلیف دی تکلیف و چې د عاشقان سونه تکلیف کی وای دای خوشاله وي و چې کله په دای تکلیف را نشي درد ورته ملو نشي وای دای فرمایي چې نن خپل رب یاد کړی نیو نن خپل دوست یاد کړی نیو وای فقیر چې کلم جامع چي نو په دې نیت پنا چي چې د بنو سنگار کوما زه خلکو د ځان خلې کوم وای دې په دې نیت جامع چي چې دا ځان ته کفن چوما وی عشق داسې اور دی چې دا واحد د اولیاء کرامو په سینو کې قرار نیسي د اولیاء په سینه کې قرار نیسي الله تعالی دې د دې اولیاء کرامو په ارشاداتو باندې مو تاسو ټولو ته عمل توفیق نصیب وګرځي الله تعالی دې د بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ جمله اولیاء کرامو سره درجات بلند کی او الله تعالی دې داغي مبارک په خاطر زموږ د ټولو د خپل مرشد د فیض نه مالامال کی او داغي په سلسله چشته مبارکه کې دی الله تعالی مو تاسو مردود او مرتد نکي الله تعالی دې مونږ قبول او مقبول وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین